In previous lecture, we have discussed about the ionic compound and its properties. Now, today, we are going to discuss about metallurgy. Now, first of all, we should know the name of this chapter is metallurgy. Now, to understand the meaning of metallurgy, first we need to understand the meaning of metallurgy. Metallurgy is the branch of science. Metallurgy is the branch of the science which deals with the extraction of metals from ore and their purification. मेटलर्जी ही अशी एक ब्रँच आहे की ती कशासाठी काम करते किंवा त्या ब्रँच मध्ये कशाचा स्टडी होतो तर ओर पासून आपल्याला मेटल कसं मिळवता येईल आणि त्याचं प्युरिफिकेशनचा अभ्यास हा मेटलर्जी मध्ये होतो. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑकरन्स ऑफ मेटल्स. Most metals being reactive do not occur in nature in free state, but found in the combined state as salt and oxides, carbonates and sulfides, as well as nitrates. Okay, the more reactive elements like aluminium react with other minerals or other elements present in the earth or present in the atmosphere. So that's why they do not found in the free state. But noble metals like silver, Ag, silver, platinum and gold. These three metals, gold, silver and platinum, these metals are called as noble metals, noble gases and noble metals. Why do we call some gases as noble gases? It's because they do not perform or they do not react with any other element, so that's why they are called noble gases. Here these three metals are said to be noble metals. It's because they do not react with any other metal. Okay, but the reactivity, the elements which are present at the top of reactivity series, elements at the top of the reactivity series are very reactive like aluminium. So that's why they combine with the other elements present in the nature. So that's why they are found, aluminium like elements which are highly reactive are found in the sulfide state, oxide states or carbonate states or nitrate state. However, most unreactive metals are not affected by air. Now some metals are not affected by air and some are affected by air. We have discussed about this in the third chapter, reactions of metals with air. Now noble metals like gold, silver, platinum generally occurs in the free state. It's because they do not perform any kind of reaction with other elements. Gold, silver and platinum, these three elements or these three metals are noble metals. It's because they do not perform reaction with other elements in the nature, so that's why they found in the free state. The compound of metals that occur in nature along with the impurities are called mineral. So first of all we need to understand mineral is the soil. Mineral is the soil or matter of earth which contain which contains metal. Mineral is called soil which contains metal. Now the mineral, now we need to understand what is mean by ore. Ore is a mineral. Ore
is a mineral. Ore is a mineral from which we can get or from which we can get metal, which we can get metals more economically, or to काय है? So mineral ore is a mineral from which we can get metals more economically. बघा, म्हणजे ह्याच्यावरून काय लक्षात येतंय, मिनरल म्हणजे अशी माती ज्याच्यामध्ये मेटल कंटेंट असतं, परंतु प्रत्येक मिनरलला ओर म्हणू शकत नाही. ओर म्हणजे अशी माती की ज्याच्यामधून आपण मेटल हे मोठ्या प्रमाणामध्ये मिळवू शकतो, अशाला आपण काय म्हणतोय? ओर म्हणतोय. लक्षात घ्या. ठीक आहे. एक लक्षात ठेवायचं, ओर कंटेन, ओर मध्ये काय काय असतंय? ओर कंटेन impurities are called gang particles. Impurities are called gang particles. Impurities are called gang particles. आता या गँग पार्टिकल्स मध्ये काय असतंय? गँग पार्टिकल्स contains gang particles contains soil, silica and some other impurities. Okay. Metals can be extracted from their ores by means of variation methods of separation. एक लक्षात ठेवायचं, मेथड त्यांच्या ओर पासून बऱ्याचशा पद्धतीने मिळवल्या जातात. सगळ्यात अगोदर फर्स्ट स्टेप टू गेट मेटल इज द प्रोसेस ऑफ प्युरिफिकेशन. पहिल्यांदा काय आहे? फर्स्ट स्टेप इन्व्हॉल्व टू गेट मेटल इज द टू सेपरेट द गँग पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर. ओर पासून गँग पार्टिकल सेपरेट करणे. तो फर्स्ट स्टेप टू गेट मेटल इज द सेपरेशन ऑफ ओर फ्रॉम द गँग पार्टिकल्स. ओके. आता एक लक्षात ठेवायचं, ज्या वेळेला आपण माइन मधून ओर मिळवतो, ओके, माइन इज द साइट वेअर वी कॅन गेट ore. Mine is the site where we can get ore. ओर कुठेही मिळतं का? कुठेही कोणत्याही ठिकाणी ओर आपल्याला भेटतं का? नाही. काही स्पेसिफिक ठिकाण आहे, तिथंच आपल्याला पर्टिक्युलर ओर भेटतं. ओके. तिथंच पर्टिक्युलर ठिकाणी आपल्याला ओर भेटतं. सो ओर आर टेकन आउट फ्रॉम दी माइन्स अँड गँग इज युजली सेपरेटेड at the point of site itself. बघा, म्हणजे माइनच्या ठिकाणीच ऍट माइन काय केलं जातं? गँग इज सेपरेटेड. 100% का? Not 100%. But most of the part is separated. Most of the part is separated of gang. Not 100%, but some of the part or most of the part. Then ores are carried out to the place where metals to be extracted. Then metals are further purified by the further purification methods. This entire process is called metallurgy. Means बघा, ओर, त्याच्यानंतर ओर पासून काय मिळवणे? टू गेट
काय आहे लक्षात घ्या, मेटल मिळवणे आणि तो मेटल प्युअर करणे, प्युअर मेटल मिळवणे, हे सगळ्या प्रोसेसमध्ये जे काही सगळं इन्व्हॉल्व आहे, मग ते ओर मिळवण्याची प्रोसेस, ओर मधनं गँग पार्टिकल सेपरेट करणे, ओर गँग पार्टिकल सेपरेट करून मेटल मिळवणे, म्हणजे ह्याच्यापासून आपण काय मिळवतोय लक्षात घ्या, जे काय ऑक्साईड असेल, सल्फाईड असेल मेटलचं ते मिळवतो, त्याच्यापासून मग मेटल, मग ते मेटल पुन्हा एकदा प्युअर केलं जातं. ह्या सगळ्या प्रोसेसला मेटलर्जी म्हणायचंय. या सगळ्या प्रोसेसला काय म्हणायचंय, मेटलर्जी म्हणायचंय. आता बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ मेटलर्जी. बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ मेटलर्जी. Pure metal is obtained from ore by following stages. So first stage to get the pure metal is the concentration of ore. Concentration of ore means, concentration of ores मध्ये काय केलं जातं, to concentrate ore, to concentrate ore, to concentrate ore, we need to separate gang particles, gang particles present in the ore. बघा, concentration means if we want to concentrate ore, we need to काय आहे, remove the impurities present in the ore. Okay, and there are some various methods, or there are various methods to concentration of ore. First method is based on the separation based on the gravitation. So first method is based on the gravitation separation method. It means to for the separation of ore, in this method gravitational separation method, separation बघा, gravitational separation method. Gravitational separation method. Now gravitational separation method, here gravitational separation method मध्ये काय होतंय लक्षात घ्या, तर ग्रॅव्हिटेशन सेपरेशन मध्ये gravitation is used, gravitation is used. कशा पद्धतीने ग्रॅव्हिटेशन यूज होतंय ते आपण नेक्स्ट मध्ये बघूया आपण. ठीक आहे. सो नाव फर्स्ट मेथड इज विल्फले टेबल. Now first method is Wilfley table method. Now in this Wilfley table method, बघा, सर पहिल्यापासून मेटलर्जी बसणं परत शिकवा की काय करायला नाही. Now I will share the screen with you. Now here as you can see, this diagram or this picture you can see over here is a Wilfley table. In this method of separation, the Wilfley table is made by fixing a narrow, thin wooden riffles on inclined surface. एक लक्षात घ्या, उत्तरत्या ह्याने असतं Wilfley table. ओके, सो Wilfley table बघा, ह्या अशा पद्धतीने Wilfley table असतो, हा अशा पद्धतीने. आणि इथं काय केलेलं असतं, ह्या अशा फळ्या आहेत, इथं मध्ये खाचा असतात. ह्या अशा पद्धतीने, हे मी तुम्हाला साइडनं व्ह्यू दाखवला. आता इथनं काय केलेलं असतं, इथं अशा पद्धतीची अरेंजमेंट असते, इथं अशा पद्धतीची अरेंजमेंट असते, हे अशा पद्धतीने असतं, हे अशा पद्धतीची अरेंजमेंट असते. आणि हे इट्स ऑलवेज व्हायब्रेटिंग, हे काय असते, नेहमी व्हायब्रेट होत असते. आता ह्याच्यावरती काय केलं जाते लक्षात घ्या, पाणी, वॉटर फ्लो, ह्याच्यावरती काय असतं, वॉटर फ्लो सोडलेला असतो. आणि जे काही ओर आहे ते ओर सुद्धा भरडलेल्या अवस्थेमध्ये सोडलं जातं. म्हणजे बारीक पावडरच्या फॉर्म मध्ये, जे काही एकदम जास्ती पण नसतं, जाड्या भरड्या पावडरच्या बॉल मिल मध्ये. म्हणजे बघा, ह्याच्यामध्ये फर्स्ट काय केलं जातं बघा, जे ओर असतं, म्हणजे जे माइन मधून मिळालेलं जे काही ओर आहे
ते बॉल मिल मध्ये ग्राइंड केलं जातं. बॉल मिल मध्ये काय केलं जातं, ग्राइंड केलं जातं आणि ते नंतर ना कुठं टाकलं जातं, याच्यावरती टाकलं जातं. मग याच्यावरती टाकल्यानंतर याच्यासोबत काय आहे, पाण्याचे फवारे पण आहेत, पाण्याचा झोत पण आहे. ओके, सो फ्लोईंग वॉटर सोबत काय होतंय, ते ओव्हर पण इथं खाली फ्लो व्हायला लागते. बट दिस टेबल इज ऑलवेज व्हायब्रेटिंग. दिस इज व्हायब्रेटिंग टेबल. आता एक काय होतंय, gang particles are lighter. Gang particles are lighter than metal. So the gang particles which are lighter are washed away with the water. म्हणजे वरच्या वरती राहिल्यामुळं गँग पार्टिकल्स पाण्यासोबत पुढे वाहून जातात आणि जे मेटल पार्टिकल्स which are heavier than gang particles are deposited inside these slips. इनसाइड दिस स्लिट्स लक्षात घ्या. तर हेच काय आहे, तर विल्फ्ले टेबल आहे. तर ह्याच्यामध्ये काही नाही आहे बघा, एक पावडर ग्राइंड केलेलं एक पावडर टाकली जाते पाण्याच्या प्रवाहासोबत. ते पाण्याच्या प्रवाहासोबत जे लाइटर पार्टिकल्स आहेत ते पाण्यासोबत वाहून जातात, जे जार पार्टिकल्स आहेत ते पुढं सरकत कुठे येतात. एक लक्षात घ्यायचं, जे जड आहे ते तळाला सरकतं. मग जसं व्हायब्रेट होत असताना टेबल जो व्हायब्रेट होत असतो त्या ह्या खाचेमध्ये मेटलचे पार्टिकल अडकून राहतात आणि मग नंतर हे सेपरेट केले जातात. देन hydraulic separation method. Now in this hydraulic separation method, we will see the picture of this. In this method, water, when there is one spray of water which is always directed towards the upward direction. बघा काय आहे, तर एक लक्षात घ्या, हायड्रोलिक सेपरेशन मेथड मध्ये काय केलं जातंय, पावडर केलेलं जे काय ओव्हर आहे ते टँक मध्ये टाकलं जातंय. आता ह्या टँकची अरेंजमेंट अशा पद्धतीची आहे. The arrangement of tank is like this. So in this method, powdered ore is poured inside the water, and one flow of water is towards the upward direction. आता इथं काय होणार आहे, there is high pressure water inside this tube. Here, as you can see, it is a water tube. Sorry. इथं तुम्ही बघू शकताय, इथं काय आहे, वॉटर आहे. इथं मात्र हाय प्रेशर वॉटर असतं. आता हाय प्रेशर वॉटर वरच्या दिशेने फेकल्यामुळे काय होणार आहे, जे गँग पार्टिकल्स आहेत, विच आर लाइटर, दे स्टार्ट्स काय आहे, फ्लोटिंग, किंवा ते वरच्या वर तरंगायला लागणार आहेत पाण्यामध्ये, वरच्या पाण्यामध्ये असणार आहे ते. आणि इथून हे पाणी बाहेर सोडलं जातं, गँग पार्टिकल्स इथून बाहेर पडतात आणि मेटल पार्टिकल जे आहेत ते मेटल पार्टिकल्स कसे आहेत, हेवियर आहेत. द मेटल पार्टिकल्स विच आर हेवियर आर डिपॉझिटेड ऍट द लोअर एंड ऑफ दॅट टँक, आणि हे कॉन्सन्ट्रेटेड ओव्हर आहे, गेट्स सेपरेटेड. आता ही एक लक्षात घ्या, ही जी मेथड आहे ही टोटली बेस्ड ऑन द ग्रॅव्हिटेशन सेपरेशन मेथड. All these two methods are based on the gravitational separation method because it applies the law of gravitation. जे हेवियर आहे ते खाली असणार आहे, जे लेस हेवी आहे ते वरच्या डायरेक्शन असणार आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मेथड आहे मॅग्नेटिक सेपरेशन मेथड. इट इज वन ऑफ द व्हेरी इझी मेथड. Okay, and this diagram will be asked for the examination. Maybe this diagram will be asked for the examination, so always remember this. For the 2 marks, diagram will be, or the diagram can be asked. Okay, magnetic separation. So first method was for the gravitation separation method, Wilfle table, and the hydraulic separation method. These two methods are based on the law of gravitation. Now second is magnetic separation. Magnetic separation कुणासाठी यूज करत असावेत? Magnetic separation methods is used to कशासाठी?
मॅग्नेटिक सबस्टन्सेसला नॉन मॅग्नेटिक सबस्टन्सेस पासून वेगळं करण्यासाठी मॅग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज केली जाते. दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट मॅग्नेटिक ओर फ्रॉम दी नॉन मॅग्नेटिक इम्प्युरिटीज. मॅग्नेटिक ओर कुणाचा असणार आहे मग? ऑब्विसली मेटल इज अ मॅग्नेटिक सबस्टन्स. मेटल हा मॅग्नेटला म्हणजे सॉरी मेटल नाहीये, आयर्न इज अ मॅग्नेटिक सबस्टन्स. आयर्न कुणाला चिकटतो? मॅग्नेटला चिकटतो. सो मॅग्नेटिक सेपरेशन मेथड कुणाच्या बाबतीत लागू होणार आहे? आयर्नचं जे काय ओर आहे त्याच्या बाबतीत ही मेथड लागू होणार आहे. बघा आता इथं काय केलेलं आहे? इन दिस मेथड the electromagnetic machine, this methods require the electromagnetic machine. आता ह्याच्यामध्ये काय असतात बघा, हा कसा असतोय? नॉन मॅग्नेटिक असतो. हा बेल्ट असतो. हा बेल्ट आहे मॅग्नेटिक मटेरियलचा. ओके, हा बेल्ट आहे काय? कन्व्हेयर बेल्ट. ठीक आहे, तर हा बेल्ट आहे, फक्त बेल्ट लक्षात ठेवा तुम्ही, फक्त बेल्ट आहे हा बेल्ट. आता हा मात्र काय आहे? मॅग्नेटिक रोलर आहे. हा काय आहे? मॅग्नेटिक रोलर आहे. आता इथं जे काय आहे, इथं काय केलं जातं? ह्याच्यावरती ओर टाकलं जातं. ह्याच्यामधून जे काय आहे ओर, जे काय आहे ते इथनं ओर टाकलं जातं. आता इथं काय होणार आहे बघा, दोन इथं काय असतात? कलेक्टर्स असतात. दोन काय असतात इथं? कलेक्टर्स असतात. म्हणजे दोन जमा करणारे भांडी असतात. सो ह्याच्यामध्ये जे काय जमा होणार आहे ते मॅग्नेटिक मटेरियल होणार आहे. ह्याच्यामध्ये जे काही जमा होणार आहे ते मॅग्नेटिक मटेरियल, आणि ह्याच्यामध्ये आहे ते नॉन मॅग्नेटिक. कसं ते बघूया आपण. एक लक्षात ठेवायचं, ज्या वेळेला ह्याच्यावरती ओर साठलं जातं त्यावेळेला बघा इथं काय आहे? मॅग्नेटिक रोलर आहे. त्याच्यामुळे काय होणार आहे? हे ओर इथून पुढे 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 सरकत येतं, ह्याच्यावरून जातं, त्यावेळेला बरोबर ह्याला चिकटत येणार आहे. पण इथं एक सर्टन पॉइंट येतो, की तिथं काय होतं? ह्या रोलरचं मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी वीक होते आणि तिथं हेवियर पार्टिकल्स, जे हे जरा आतल्या साईडलाच काढायला पाहिजे मला, हे जे आहेत हे काय होतात? ह्याच्या आतमध्ये पडायला लागतात. पण ज्या नॉन मॅग्नेटिक इम्प्युरिटीज आहेत, दी नॉन मॅग्नेटिक इम्प्युरिटीज काय होतात? दे आर नॉन मॅग्नेटिक. मग हे त्याला स्टिक होणार आहेत का? नॉन मॅग्नेटिक आहेत, ह्या बेल्टला स्टिक होणार नाहीत, लक्षात घ्या. मग स्टिक होणार नाहीये, त्यामुळे ते न चिकटता काय जाणार आहेत? पुढे जाऊन पडणार आहेत. त्यामुळे ते लांबच्या भांड्यामध्ये जमा होणार आहेत. म्हणजे हे काय असणार आहे? नॉन मॅग्नेटिक. हे जे काय असणार आहे? नॉन मॅग्नेटिक. आणि हे जे आहे ते मॅग्नेटिक आहे. दिस इज मॅग्नेटिक. बघा याच्यामध्ये काय अडचण आहे का? तर ओर म्हणजे काय? ही मॅग्नेटिक सेपरेशन मेथड आहे. मी विचारलं ओ आरी, ओर म्हणजे काय?